효민인 여러분, 안녕하십니까? 여기는 창조하는 방송, 노력하는 방송, 공부하는 방송, 여러분의 동의 언론사 방송국입니다. 본 방송국은 효민인의 정서 함량과 대학 문화의 보탬이 되고자 항상 노력하고 있습니다. 활기찬 방송, 꿈이 있는 방송, 지성의 소리 DEBS가 2017년 5월 1일 월요일에 오후 방송을 시작하겠습니다. 미스 이의 미스터리 FM. 중간고사 시험을 보고 난 후 첫 월요일인데요. 시험이 끝난 후 첫 월요일이라서 더욱 긴장이 풀리고 나른할 수 있습니다. 시험이 끝났다는 생각에 해방이라고 생각할 수 있지만 이럴 때일수록 더욱 긴장감을 가지고 수업에 임해보시는 것은 어떨까요? 현재의 행복과 편안함을 위해서 나중의 일을 생각하지 않는다면 아마도 다시 돌아오는 기말고사는 중간고사보다 더 힘들 것 같은데요. 그러니 중간고사가 끝난 지금 지쳐있기보다는 힘내서 다시 시작해보셨으면 좋겠습니다. 오늘 같은 달콤한 날에는 그리는 어디든 좋아 sunny afternoon 내 안에 오빠도 너를 닮은 언더 모두 완벽한 오늘의 첫 곡으로 활기찬 오후 보내셨으면 하는 마음을 담아 레드벨벳의 써니 애프터는 들려드릴게요. Come on, here we go. 멀리 갈 필요 없어. 눈을 감고 느끼면 저 파란 하늘에 시원한 바람에 난 누구보다 기분 좋은 걸. 노란 나른한
지금 이 순간을 언제나 안고서 내일을 물들일 거야. 귓가에는 달콤한 목소리, 둘만 아는 스토리, 너와 나의 afternoon, afternoon. 그 속에 빛나는 바다에 담은 너는 내게 완벽한 거야. 꼭 이대로만 있고 싶은 sunny, sunny. 오늘 같은 달콤한 날에는 그리는 어디든 좋아. sunny afternoon, afternoon. 내 안에 오픈, 너를 닮은 온도 모두 완벽한 거야. 또 너에서 난 잊지 못할 sunny, 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 sunny afternoon. 코드네임 불가사의. 요즘 IS 무장단체의 테러로 인해 전 세계 각국이 공포에 떨고 있다는 뉴스, 한 번쯤은 접해보셨을 것이라고 생각합니다. IS가 나타나기 이전에 역사상 가장 끔찍하고 안타까운 사건이라고 할 수 있는 테러는 2001년 9월 11일에 있었던 9.11 테러 사건인데요. 오늘은 이 사건의 전조들이 있었다는 내용에 대해 알아보겠습니다. 먼저 가장 많은 9.11 테러의 전조라고 떠돌고 있는 소문은 미화 20달러짜리 지폐에 관한 소문인데요. 실제로 미화 20달러 지폐를 가로로 반을 접은 뒤 세로로 양쪽을 다시 접으면 테러 당시 TV에 방영된 연기가 나는 펜타곤의 모양이 보인다고 합니다. 뿐만 아니라 50달러 지폐를 접으면 쌍둥이 빌딩이 무너지는 모습이 보이고 100달러를 접으면 빌딩이 서 있었던 지역에 먼지가 치솟는 모습을 볼 수 있는데요. 9.11 테러의 전조는 이뿐만이 아니라 미국의 유명한 카드게임 일루미나티 디럭스 에디션에도 나타나 있다고 합니다. 일루미나티 게임이란 철저한 음모와 베일 속에 가려져 있는 절대 권력인 그림자 정부를 운영하며 인류를 조종하는 비밀 결사 조직인 일루미나티의 핵심 멤버가 되어 게임을 운영하는 카드게임이라고 하는데요. 그런데 이 게임에서 9.11 테러의 모습을 보여주는 카드들이 있다는 것이 뒤늦게 밝혀졌습니다. 이 카드 중 첫 번째 카드는 마치 쌍둥이 빌딩이 비행기와 충돌하는 장면을 보고 그린 것 같이 되어 있는데요. 비행기가 충돌한 부분과 비슷한 지점에서 폭발이 일어나고 있으며 이 카드에는 이 카드를 사용하면 당신이 조종하고 있는 폭력단체에게 10포인트의 저항력을 줍니다. 라고 적혀 있다고 합니다. 또 9.11 테러 이후에 발생한 탄저균 사건을 묘사한 것처럼 보이는 그림에는 질병통제센터가 어떠한 장소에 직접적인 공격을 가하면 그곳에는 생화학 공격을 할 수 있으며 그 공격에 15점이 가산됩니다. 라고 되어 있어 탄저균 사건을 예언한 것이 아니냐는 말도 나왔다고 합니다. 마치 예언이라도 하듯 테러 당시의 상황이 그려져 있는 카드, 그리고 미국 지폐에 나타나는 형상, 이 모든 것이 과연 우연의 일치일까요? 아니면 누군가가 참사를 예견하고 일부러 만든 것일까요? It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it. 9.11 테러와 같은 끔찍한 테러가 다시는 일어나지 않았으면 하는 마음을 담아 살리푸스와 위즈 칼리파의 See You Again 듣고 오실게요. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All
the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. 역사저널 스캔들. 전쟁의 역사는 인류의 역사라고 해도 과언이 아닐 정도로 역사에서는 전쟁이라는 단어가 항상 따라다니기 마련입니다. 그렇기 때문에 전쟁에서 승리하기 위해 혹은 전쟁을 대비하기 위해 지금도 많은 군사무기들이 개발되고 있는데요. 많은 군사무기들 중 황당하면서도 엽기적인 폭탄이 있다고 합니다. 먼저 박쥐폭탄이라는 것이 있는데, 이것은 1942년 미국 펜실베니아의 한 치과 의사가 백악관의 박쥐의 습성을 이용한 박쥐폭탄 아이디어를 제안하면서부터 개발되었다고 하는데요. 폭탄이 장착된 비행기로 자살 공격을 퍼부었던 일본의 가미카제 특공대 때문에 고민을 하던 당시 루즈벨트 대통령은 박쥐폭탄의 연구를 허가했다고 합니다. 하지만 박쥐를 훈련시키는 것은 불가능했고, 연구 도중 도망간 박쥐가 연구소 건물에서 폭발하는 사고까지 일어나게 되는데요. 결국 원자폭탄을 만드는 맨해튼 프로젝트가 발표되며 박쥐폭탄 프로젝트는 전면 폐기가 되었다고 합니다. 또 다른 폭탄으로는 개를 훈련시켜 개의 몸에 폭탄을 매단 비윤리적인 폭탄이
제2차 세계대전에 사용되었다고 하는데요. 그런데 전쟁통의 총소리와 대포소리 등 엄청난 소음에 겁을 먹은 개들이 아군 진영으로 돌아와 폭발하는 사고가 자주 일어나게 되었다고 합니다. 그리고 독일군의 전차는 휘발유를 사용하는 반면 소련군은 디젤이라는 것을 사용했는데요. 디젤 냄새에 익숙한 개들이 독일군의 전차가 아닌 소련군의 전차에 뛰어들어 폭발을 했고 아군이 더 많이 피해를 보는 결과를 가져와 폐기되었다고 하네요. 전쟁의 승리를 하기 위해서나 전쟁을 대비하기 위해 폭탄을 개발한다고 해도 생명을 걸고 폭탄을 날라야 하는 비윤리적인 방법은 어떠한 말로도 합법화되지 않는다고 생각합니다. 하지만 가장 중요한 것은 어느 누구에게도 득이 되지 않는 전쟁이 일어나지 않았으면 좋겠네요. 전 세계의 모든 나라가 평화롭게 지내길 바라며 아이오아이의 손에 손잡고 들려드릴게요.
동심 파괴 잔혹동화. 중간고사가 끝난 월요일은 정말 아무것도 하지 않고 잠만 자고 싶을 때가 많이 있습니다. 그래서 오늘은 잠을 원 없이 많이 잤을 잠자는 숲속의 공주에 대한 잔혹동화를 들려드릴게요. 옛날 한 왕국의 사이가 좋지 않았던 왕과 왕비가 살았습니다. 이들은 아이가 없는 것 때문에 항상 싸웠는데 어느 날은 왕과 대판 싸운 왕비가 너무 화가 나서 술을 마시고 있었는데요. 그런데 어떤 잘생긴 남자 시종이 왕비에게 안주를 가지고 들어왔습니다. 그런 남자 시종에게 반한 왕비는 믿을 만한 시녀들에게 입단속을 시키며 문을 지키라고 명령하였고 남자 시종은 은밀한 관계를 계속해서 가지게 되는데요. 그렇게 지속적으로 남자 시종과 만나던 왕비는 어느 날 갑자기 입덧을 하기 시작했습니다. 그 소식이 왕에게도 들어갔고 왕은 너무 좋아 펄쩍펄쩍 뛸 정도였는데요. 그렇게 왕과 왕비는 사이가 좋아졌고 왕비는 예전만큼은 아니지만 종종 남자 시종을 계속해서 불러들였습니다. 그렇게 몇 달 후 예쁜 공주가 태어났고 왕과 왕비는 행복한 나날을 보내고 있었는데요. 공주가 19살이 되어 성인식을 올리는 날 왕은 파티를 준비하던 중 쓰러졌고 의사를 부르게 됩니다. 정신을 차린 왕은 왕비에게 치료를 받고 공주를 보러 가겠다고 말한 후 어떤 문제가 있는지 검사를 받게 되는데요. 하지만 검사를 한 의사는 깜짝 놀라고 말았습니다. 바로 왕이 아이를 가질 수 없는 몸이었기 때문인데요. 그 말을 들은 왕은 왕비를 추궁하기 시작했고 결국 실토한 왕비는 왕비의 친척과 측근, 남자 시종 등 그녀의 측근들을 모두 처형시켰습니다. 그 소식을 들은 공주는 충격에 쓰러지고 말았지만 며칠이 지나도 일어날 생각을 하지 않았고 왕은 어차피 내 딸이 아니니 숲속에 버리라고 명령하게 되죠. 그렇게 공주는 숲속에 버려졌고 그곳을 지나가던 목수가 잠에 빠져있는 공주를 보게 됩니다. 그녀의 미모에 반한 목수는 공주를 자기 집으로 데리고 와 못 일어나는 식물인간 상태인 그녀를 씻기기도 하고 옷을 입히기도 하며 혼자만의 결혼을 하게 된다는 충격적인 결말인데요. 우리가 알고 있던 숲속의 공주는 왕자를 만나 깨어나게 되지만 잔혹동화에서는 결국 잠에서 깨어나지 못한 채 생을 보내게 되었습니다. 그럼 오늘의 마지막 곡으로 소유와 유승우의 잠은 다 잤나봐요 들려드릴게요. 오늘 밤도 잠은 다 잤나봐요. 그대라는 달이 너무 밝아요. 그대 때문에 원래 하루가 짧았던 건가요? 그대 생각만 하면 밤이 시작되고 밤이 또 끝나고 하얀 아침이 오죠. 무슨 일이 내게 생긴 건가요? 달라진 세상이죠. 모든 게 새로워 너 하나로 가득해. 나 헤매고 있죠. 오늘 밤도 잠은 다 잤나봐요.
동의대학교 평생교육원에서 우리 학교 4학년 학생들이 혜택을 받을 수 있는 정부 지원 교육과정을 운영하고 있는데요. 고용노동부 훈련과정과 컴퓨터 활용 능력 2급 플러스 ITQ 과정을 수강하면 교육비의 70%에서 100%를 정부에서 지원받을 수 있습니다. 또한 수강 후에는 60에서 80만 원의 훈련수당을 지원받고 취업 지원도 집중적으로 받을 수 있는 복지 혜택이 시행되고 있는데요. 학예방학 기간을 활용하여 자격증도 취득하고 훈련수당과 취업 지원을 받길 원하시는 4학년 학생들은 지금 바로 동의대학교 평생교육원으로 신청하시면 됩니다. 홈페이지에서 온라인 신청도 가능하고 전화 신청은 051-890-2414, 051-890-2414번으로 신청받고 있으니 관심 있는 학우 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다. 지금까지 기술의 한주영, 제작가 방송의 저 김연이었습니다. 지금까지 여러분께서는 동의언론사 방송국의 오후 방송을 들으셨습니다. 본 방송국은 효민인의 정사함량과 대학문화의 보탬이 되고자 항상 노력하고 있습니다. 활기찬 방송, 꿈이 있는 방송, 지성의 소리 DEBS가 2017년 5월 1일 월요일에 오후 방송을 마치겠습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오. DEBS. 여기는 여러분의 동의언론사 방송국입니다.